अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने पंजाब सरकार नूं दिता 24 घंटिਆਂ ਦਾ अल्टीमेटम। भाई अमृतपाल सिंह के समर्थन में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वेयर विखे किया गया रोस प्रदर्शन। राहुल गांधी की लोक सभा मैंबरशिप रद्द करना कांग्रेस वालों लोकतंत्र विरोधी फैसला करार। पंजाब के मौजूदा हालातों नाल संबंधित विचारां करन लई श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों सदी विशेष इकत्तरता विच सिख जथेबंदियां पत्रकारां ते निहंग सिंह जथेबंदियां ने शमूलीयत की। इस मौके वक्खो-वक्ख जथेबंदियां के आगुआं ने विचार साझे किए। इस इकत्तरता विच विचारां करन उपरंत अहम फैसले लए गए हैं। पंजाब सरकार नूं ताड़ना दिंदिआं श्री अकाल तख्त साहिब तो ऐलान होया है कि 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ बेकसूर सिख नौजवानों ਨੂੰ रिहा किया जाए। नौजवानों ते लाया NSA हटाया जाए। सिखां ते हुंदे जुल्मां खिलाफ जागरूकता लियाउण लई अते अमृत संचार लहर चलाउण लई श्री अकाल तख्त साहिब की रहनुमाई हेठ समूह सिख जथेबंदियां देश भर विच विहिर चलाउणगीआं। गिरफ्तार किए गए नौजवानों के केस श्रोमणी कमेटी वालों लड़े जाणगे। सिखां खिलाफ नफरती जहर फैलाउण वाले सारे चैनलों नूं अदालतां विच घड़ीसिया जावेगा। इस तों इलावा हरीके मोर्चे ते भंन-तोड़ करन अते गाली गलोच करन वाले पुलिस मुलाजमां खिलाफ अदालती कार्रवाई करन दा भी ऐलान किया गया है। सब तो वड्डा जिहड़ा इस वक्त साडे ते हमला होया है वो साडे करैक्टर ते हमला होया है। साडा चरित्र घाण करन दा यतन होया है। स्टेट ने साडा चरित्र घाण करन दा जिहड़ा है वो यतन कीता है। कीता किहदे राहीं है? नैशनल मीडिया दे राहीं। साडे कोले बहुत सारियां रिपोर्टां आईयां। बॉम्बे दे विच नारीमन पॉइंट के उत्ते एक ऐड चल रही है। उहदे ते लिखिया पंजाब गेम ऑफ फाइट एंड सिख। सिख लिखना सी लेकिन लिखिया सिख SIKH और अगे लिखिया हु विल नैब अमृत। अमृतपाल नहीं लिखिया, अमृत। बड़ी वड्डी एक प्लैनिंग तहत लिखा गया। और GK साहब ने गल की कि PM दे वैबसाइट के पोर्टल दे विच ये मैंशन कर दिता गया है कि जे किसी सिख, GK साहब कह के गए हैं कि लिखा कि जे किसी सिख चाहे वह विदेशी है चाहे भारती उहदे खिलाफ जे कोई तुहानूं गलबात नज़र आउंदी है तो तुसीं दस सकते हो। उत्थे सिख दे नाल मुस्लिम भी लिखा है। साडे तां रौले हुंदे आ, वट्टां दे रौले है, पानी दे रौले है, कंधां कौलियां दे रौले है। कोई मर्जी लिख के पा दूगा कि ये तां जी वखवादी। नुकसान होऊ साडा, साडे परिवारां दा नुकसान होऊगा। ये किसी आम परसन की वैबसाइट के पोर्टल च नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की वैबसाइट के PMO की वैबसाइट के पोर्टल दे विच है। इत्थों साडे लई चिंता करनी बनती। और अज 18 तरीक तो लैके अज तक नैशनल मीडिया ते लगातार ही साडी जिहड़ी इमेज है इनू डैमेज करने का जिहड़ा यतन हो रहा है। क्यों? ये भी कारण हो सकता है कि किसान अंदोलन दे विच जो साडी इमेज उभर के सामने आई है हुण फिक्की पाउणा होए वो फिक्की पै नहीं सकती। जिस तरह के वरतारे ना वरतते फिक्की नहीं सी पैनी। भारत दे विच देश विदेश दे विच विचरदियां लोग सानूं सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए। सत्कार दीयां नज़रां नाल देखण लग पए। लेकिन भैन जी ने दस्सिया कि हुण होर ढंग दे नाल देखदे, हुण होर ढंग दे नाल देखदे। तां इह वरतारा वरतिया वरताया गया है। सानू इस पक्षों सावधान सुचेत होने की जरूरत है। दूसरा, साडे नौजवान फड़े बेकसूर। जहेदार रोडे साहब ने बड़ी वधिया गल की है कि जे बाजे के वर्गे एक बंदे तो जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते ही थोड़े बहुते अपने फेम के चक्कर च वीडियो बना के पाउंदा सी उहदे तो देश नूं खतरा पैदा हो गया। ये कित्थे मजबूत है? देश कित्थे मजबूत है? सोचना चाहिए भारत सरकार।
पर असीं ते संसार नूं दसना है, जगत नूं दसना है, किस प्रोग्राम राही दसना है वो असीं तय करना है, निर्धारित करना है। हरी की घटना वापरी, साडे कोल जिहड़ी जानकारी है कि धरना जिहड़ा लग्या सी उत्थे बिल्कुल समाप्त हो चलिया सी, जकारा भी जिहड़ा छड्डता सी सिंघां ने, इहदे बावजूद उत्थे लाठीचार्ज होया, गाली गलोच होया, गंदियां गालां कड्ढियां गईयां। और हैरानी की गल कि 88 साडे कोल जानकारी मिली है कि 88 मोटरसाइकिल चुक के थाने च रखे गए ते कुछ गड्डियां दी भन्न तोड़ भी जिहड़ी है वो की गई। कमाल की गल है, गड्डियां किहड़ियां वक्खवादी है, मोटरसाइकिल किहड़े वक्खवादी है, उन्हां नाल भन्न तोड़ की गई। कितनी कमाल की गल है। तीसरा जिहड़ा है वो हुण ये है मसला कि असीं हुण करना की है। जिहड़ा सब तो जरूरी ते अहम सवाल है कि असीं हुण करना की है। मेरा जिहड़ा मनना है कि सानू उसे ढंग दे नाल ही जवाब देना चाहिए है जिस ढंग दे नाल साडे ते अटैक होया है। उन्हां चैनलों के उत्ते हेठ प्रोपेगंडा फैलाउण दे तहत जिहड़ा है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते साडी दिल्ली सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होर जिम्मेवार धड़े बैठियां ने, इन्हां नूं इकट्ठियां होकर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। क्यों कीता बई तुसीं साडे नाल? कितनी कमाल की गल है। असीं वक्खवादी हैं, ठीक है, अदालतां उन्हां दीयां ने, पर सानू एक बार उन्हां नूं नोटिस जिहड़ा है वो करना ही पएगा। जिहड़ियां साडीआं संस्थावां की जिम्मेदारी बन गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। किसान अंदोलन के दौरान भी एक वो 26 जनवरी का दिन सी ते एक वो अयोध्या के मंदिर की झाकी जिहड़ी है उन्होंने ग्राउंड के विच कड्ढी सी। उस तो बाद लाल किले वाले थां दे उत्ते वो झाकी जिहड़ी रुक गई, उहदे एक झंडा उतरिया होया सी, एक गुंबद टुटिया सी ते चैनलों ने खबरां चलाइयां कि देखो जी अतवादियों ने, वक्खवादियों ने मंदिर का पताका तोड़ दिया जी, मंदिर का गुंबद तोड़ दिया जी। मनजीत सिंह जी के बोल के गए ने, इन्होंने कोर्ट दे विच उस वेले एप्लीकेशन पाई ते चैनल जिहड़े सी वो गोडनियां पार होए। सानू इस ढंग दे नाल जवाब देना पड़ेगा। तां एक जिन्नियां इत्थे जथेबंदियां बैठियां ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, तालमेल तुसीं आपस च रखना हैगा। किवें रखना हैगा ये तुसीं बैठ के विचार कर लेनी है और कोर्ट दे विच इन्हां चैनलों के खिलाफ जरूर जाना चाहिए। दूसरी जिहड़ी साडे नाल धक्का ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि जिहड़े साडे मुंडे चैनल चला रहे सिख, उन्होंने बैन करता कि सोची समझी साजिश के तहत भी जिहड़ा असीं बिरतांत सिरजना है उस बिरतांत नूं ये जिहड़े लोग है क्रैक ना कर सकन। देखो कितनी कमाल दी उन्हां दी जुगत है कि साडे जिहड़े चैनल चल रहे ने सोशल मीडिया के उत्ते या साडे जिहड़े नौजवान एक्टिव ने परसनली तौर पर पेज बना के वो उस नैरेटिव नूं क्रैक ना कर देन। इस करके 100 तो वध पेजां दी और चैनलों की जानकारी साडे कोल है जिहड़े कि बंद कर दिते गए। तीसरा 400 ये कहंदे ने गिणती जिहड़े साडे बच्चे फड़े ने, 7 दे उत्ते NSA लग्या, बाकियां दे उत्ते 751 इन्हां दे मुताबिक लगी है, जिहदे विचों इन्हां दे मुताबिक 198 इन्हां ने रिलीज़ कीते, लेकिन बाकी रिलीज़ नहीं कीते। और 198 दे विचों रियलिटी जिहड़ी वो किन्ने रिलीज़ करन दी है ये अजे साडे कोल पता नहीं है। एक किते होर विचार उभर के सामने उहदे बारे मैं गल करना चाहुंदा कि जे अमृतपाल सिंह किते है तो उन्होंने पेश होना चाहिए। परसों एक स्टेटमेंट दी सी, मैं तुहानूं मीडिया दे भी दसदा कि किस तरह मीडिया जिहड़ा है वो अपना रोल अदा करता है। परसों जिहड़ी मैं स्टेटमेंट दी सी उहदे विच ये शब्द कहे सी कि जे सरकार कोल है
तो सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है। तो जे नहीं सरकार को उतों गिरफ्तार नहीं होया तो फिर उन्होंने आके पुलिस को सहयोग देना चाहिए, पूछना चाहिए भी दसो मेरे ते की मुकदमा है। वो जो मेरा पहला सी ना लाइन सी जी भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, वो पता नहीं लग्या किधर गई। कि कमाल की गल है ना, वो गायब ही होगी। न्यूज़ जो प्रिंट मीडिया उतों बिल्कुल ही गायब होगी। जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हैडिंग जो मगरला जो हिस्सा से वो बनाता। तो इन्ना तो साढ़े को टाइम ही है नहीं ना भी पूरी खबर देखीए, ना ही असीं देखते हैं। तो हैडिंग फड़ते हैं, हैडिंग पढ़ के अपना जोड़ा वो मन बना लें कि भी आह गल कहती है, बस ये तो गलत है ठीक है, गलत है ठीक है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने वरत रही हैं। वास पंजाब के जथेबंदी के आगू भाई अमृतपाल सिंह के समर्थन में वड्डी गिनती में समर्थकों ने अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वेयर विखे प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रिचमंड हिल इलाके के बाबा मक्खन शाह लुभाणा सिख सेंटर तो कार रैली कड्ढी, जो भारी सुरक्षा हेठ ऐतवार दोपहर को डाउनटाउन मैनहटन के मशहूर टाइम स्क्वेयर से समाप्त हुई। कारां ते निशान साहिब लगे सन ते उच्ची आवाज़ में जयकारे लाए जा रहे सन। LED मोबाइल बिलबोर्ड ट्रकों ते भाई अमृतपाल सिंह दीयां तस्वीरां सन। न्यूयॉर्क के इस प्रसिद्ध ठिकाने ते वड्डी गिनती में सिख संगत इकट्ठी हुई। उन्हां दे हत्थां विच निशान साहिब सन अते वो नारे लगा के अपना रोस जाहिर कर रहे सन। राहुल गांधी ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ DMK ਦੇ ਬਾਲੂ ਅਤੇ RSP ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੱਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, DMK ਦੇ TR ਬਾਲੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਯਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ JPC ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, मैं समझदा कि किसी भी तरीके वाजिब नहीं है। साडे कांग्रेस नाल बहुत मतभेद आ। असी राहुल गांधी दियां नीतियां दे सख्त खिलाफ हाँ, पर फिर भी एक मैंबर पार्लीमेंट नूं जां MLA नूं हटाउण तो पहलां समा जरूर देना चाहिए कि वह हायर कोर्ट दे विच अपील कर सके। इस तरीके जे स्पीकर साहबान अपनी शक्ति की जिहड़ी है वरतों करनगे कि जे तां रूलिंग पार्टी का होया तो उन्होंने बचाने वास्ते समा दे दिता। पंजाब दे विच जिहड़े सेहत मंत्री साहब ने उन्होंने 3 साल की सज़ा हुई है। इत्थे तुसीं अपने MLA नूं मौका दे दिंदे हो कि तू कन्विक्शन स्टे करा ला। इस तरह होर भी स्टेटां दे विच कई थावां ते इदां दीयां गल्लां होईयां। ये कानून सारे वास्ते एक होना चाहिए और नैचुरल जस्टिस का जिहड़ा प्रिंसीपल है वो फॉलो होना चाहिए कि जे किसी नूं कोई सज़ा हो जाती है 2 साल तो वध तो उन्होंने मौका जरूर देना चाहिए कि हायर कोर्ट के विच वो अपील कर सके। जे फिर भी जिहड़ा ना होवे तां एक्शन लिया जा सकता। इस करके ये जिहड़ा तरीका है डेमोक्रेसी नूं खत्म करने वाले पासे तुरिया। इस वेले पूरी तानाशाही वाला काम जिहड़ा वो चल पिया, ये वाजिब। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ NSA ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜੋੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 18 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਫੜੇ 353 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 197 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 207 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰੀ ਔਜਲਾ ਸਮੇਤ 207 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। पंजाब पुलिस ने काफ़ी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਇਕੁਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
एक वड्डा कारगुजारी के उत्ते सवाल है। तो दूसरा जिहड़ा हैगा, जे सरकार ने गिरफ्तार किया है तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है। तो एक मैं अमरपाल सिंह नूं भी कहांगा, जी वो बाहर है तो उन्होंने फिर खुद ही जिहड़ा हैगा अपने आप नूं पेश करना चाहिए कि पुछो की पुछदे, तुसीं की करना चाहुंदे दसो, तो सहयोग करना चाहिए जांच दे विच। ते पुलिस नूं भी जिहड़ा है वो थोड़ा इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि साडे इन्हां नौजवानों ने कोई बहुते वड्डे जुर्म नहीं किए, जिड्डे वड्डे जुर्म जिहड़े आ वो बना के पेश किए जा रहे। मैं इहो ही कहना चाहांगा। असीं उन्हां तों इहो ही जिहड़ा है जानना चाहुंदे हां सारिआं तों कि जिहड़ा एक वड्डे पद्धर के उत्ते जो सिख नौजवानों की फड़ो फड़ी हुई है, जां जिहड़ा बरतांत सिरजिआ सिखां के खिलाफ, इसदा हल जिहड़ा है वो की होना चाहिए। सुझाव लवांगे, जिहड़े भी उत्थे कोई कुछ विद्वान भी होणगे, कुछ जथेबंदियां दे मुखी भी होणगे जिन्हां कोल जिंदगी का लंबा एक एक्सपीरियंस भी है, तो असीं उन्हां तों सुझाव लवांगे, उहदे मुताबिक ही फिर जो फैसला होगा करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦਵਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗੀ। पर मैनू अफसोस है कि जो कुछ निकलिया, क्योंकि एक नैशनल पद्धर के उत्ते एडा वड्डा षडयंत्र रचा गया सी, इंटरनेट बंद करके, पैरामिलिटरी फोर्सेज लगा के, चप्पे चप्पे ते पुलिस लगा के, और बड़ा वड्डा एक देश के विच इंप्रैशन क्रिएट किया सी कि पता नहीं पंजाब दे विच की हो गया, सारी दुनिया नूं वहम पै गया, सारी दुनिया दे विच पंजाब की बदनामी हो गई, सिख कौम की बदनामी हो गई। ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ डर सी कि पता नहीं विचों की निकल आउणा कि किड्डी कोई वड्डी कोई गंभीर साजिश पंजाब के खिलाफ, देश के खिलाफ निकल आउणी है। पर अज जो सारा कुछ 10 दिनों की कारगुजारी ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ सरकार ने दिते आ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं कह सकदा कि 353 ਜਿਹੜੇ ਆ टोटल नौजवान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ तक पुलिस ने गिरफ्तार किए आ, ਜਿਹੜਾ DGP साहब ने कल वेरवा दिता, ਤੇ 197 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, क्योंकि उन्होंने कसूर कोई नहीं सी। तुसीं गल नूं वड्डी करन वास्ते, दहशत पाउण वास्ते फड़े सी। जदों हुण तुसीं मन लिया कि इन्हां दे खिलाफ कोई गंभीर केस नहीं है, ते जिहड़ा तुसीं 751 जो भी धारा लाई सी
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਰਵੇ ਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 156 ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 156 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 156 ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ NSA ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਸਿੰਗਲ ਬੈਰਲ ਜਾਂ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੈਪਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ NSA ਜੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਗਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਰਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੱਭੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰੇਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਅਮਰ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। अपने बच्चे